आज आम रूढ़ी संपर्कित केते गुड़े प्रश्नर उत्तर देखा। चलते देखा। आज प्रथम प्रश्न, अंटी छुरी तंटी काटे रूढ़ीर उपयुक्त अर्थ बाछ। निज लोक शत्रुताचरण करवा, वृथा परिश्रम, विपदरे पकाइबा, निजे अनुभव करवा। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए, निज लोक शत्रुता आचरण करवा। अंटी छुरी तंटी काटे। प्रश्न नंबर 2, अति लेंबू चिपुड़िले पिता। ऑप्शन गुड़िक है अजथारे दोषारोप करवा, कौनसीटिरे अतिटा भल नुहे, वृत्ति विरोधी कार्य, कथा बेसी काम कम। अति लेंबू चिपुड़िले पिता, यार अर्थ होची कौनसीटिरे अतिटा भल नुहे। प्रश्न नंबर 3, अंगे निभाइबा, निजे अनुभव करवा, असुविधारे पकाइबा, क्षीण आश्रय, अनर्थर मूल। अंगे निभाइबार अर्थ होची निजे अनुभव करवा। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4, अरण्य रोदन, यह रूढ़ीर अर्थ कौन? अन्याय विचार, निष्फल प्रार्थना, घोर शत्रुता, असंभव। अरण्य रोदन, यार अर्थ है निष्फल प्रार्थना। प्रश्न नंबर 5, अंध बुझामणा, यार अर्थ कौन? अन्याय विचार, अबाटरे चलवा, दृष्टि देवा, दृष्टि रखा। अंध बुझामणा, यार अर्थ है ऑप्शन ए, अन्याय विचार। प्रश्न नंबर 6, अहिनकुल संपर्क, घोर मित्रता, ठकी नहीं जीवा, कौशल रे जंजाल रे पकाइबा, घोर शत्रुता। अहिनकुल संपर्क अर्थ है घोर शत्रुता। प्रश्न नंबर 7, आकाश कुसुम, असंभव, वृथा परिश्रम, सर्वनाश करवा, दुख उपरे दुख। आकाश कुसुम रूढ़ीटीर अर्थ है ऑप्शन ए, असंभव। प्रश्न नंबर 8, अन्य मुंडरे नड़िया बाड़ेवा, रूढ़ीटीर अर्थ कौन? अन्यर दोष को निज मुंड को नेबा, निज दोष को अन्य उपर लदी देवा, दोष नक दोषी सब्यस्त होगा, अबाटरे जीवा। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी, अन्य दोष को निज दोष को अन्य उपर लदी देवा, अन्य मुंडरे नड़िया बाड़ेवा। प्रश्न नंबर 9, आकाश कईया चिलिका माछ, यह रूढ़ीर अर्थ कौन? असंभव कथा, गुप्त कथा को प्रकट करवा, सीमातीत हेबा, सुध सह परिशोध। आकाश कईया चिलिका माछ रूढ़ीटीर अर्थ है असंभव कथा। प्रश्न नंबर 10, आखि बुझी दूध पीवा, यह रूढ़ीर अर्थ कौन? आखि बंद रखी कार्य करवा, भूल कार्य बोली यह अन्य कहीं जानी पारु नाहांती बोली भाविबा, दृष्टि रखिबा, निजर सुरक्षा चिंता करवा। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी, भूल कार्य बोली यह अन्य कहीं जानी पारु नाहांती बोली भाविबा। आखि बुझी दूध पीवा रूढ़ीटीर अर्थ। आपणा सुना भेंडी रूढ़ीर अर्थ कौन? प्रश्न नंबर 11, निज लोकर समस्त दोष, निज लोकर दोष को न देखिबा, सबु अनर्थर मूल, निज लोक शत्रु हेबा। आपणा सुना भेंडी, यार अर्थ है निज लोकर समस्त दोष। प्रश्न नंबर 12, आलो सखी आपणा महत्व आपे रखी, रूढ़ीर अर्थ कौन? निजर सम्मान प्रति दृष्टि न देवा, असुविधारे पड़वा, निजर सम्मान निजे रक्षा करवा, अन्य सम्मान प्रति दृष्टि देवा। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी, निजर सम्मान निजे रक्षा करवा। आलो सखी आपणा महत्व आपे रखी, यार अर्थ है निजर सम्मान निजे रक्षा करवा। प्रश्न नंबर 13, उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा, असंभव कार्य को संभव करवा, अलसुआ, अति चतुर,
ଲୋକ ଚିହ୍ନି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ଚତୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା, କୌଶଳରେ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ଯୋଗ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଅଯୋଗ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା, ଦୁଇ ପଟେ ଛିଦ୍ର କରି କହି କଲି ଲଗାଇବା, କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ଦୁଇ ପଟେ ଛିଦ୍ର କହି କଲି ଲଗାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଏକ ଘର କିଆ। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଘର, ଗ୍ରାମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଘର, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ଏକ ଘର କିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଓଲିଆରୁ ଗଜା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଲିଆରୁ ହେଉଥିବା ଗଜା, ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର, ଓଲି ତଲେ ପଡ଼ି ଗଜା ହେବା, ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ଓଲିଆରୁ ଗଜା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, କାଠିକର ପାଠ। ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କାଠି ଧରି ପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ପାଠ, ସର୍ବନାଶ ହେବା, କଥା ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କମ। କାଠିକର ପାଠର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣକର ରାଗ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସାରିବା, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ ଲାଭ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେବା, ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ଜଣକର ରାଗ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଟି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲଗାଇବା, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ, ରାଗରେ ଗରଗର ହେବା, ଅଳସୁଆ। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ କଥା କହେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଅଯଥା କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜନ୍ମରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଯଥା କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, କପାଳ ଫାଟିବା। ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା, କପାଳରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, କପାଳରେ ଚିତା ଲଗାଇବା। କପାଳ ଫାଟିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, କଲା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୋଡ଼ା କାଠ, ଦୁଃଖରେ ମଲିନ ପଡ଼ିଯିବା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କଲା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖରେ ମଲିନ ପଡ଼ିଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24, ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ, ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ କଦାପି ବଦଳେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପାୟରେ କ୍ଷତି ନ ହେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବା। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25, ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା, କଳନା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚିତ୍ରପଟ, ଅତି ଅସୁନ୍ଦର, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27, ଗୋବର ଗଣେଶ। ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଣେଶ ଅତି ମୂର୍ଖ, ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର।
ଗୋବର ଗଣେଶ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ମୂର୍ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଇବା, ଘଣ୍ଟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29, ଚଲୁ କରିଦେବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚଲୁ କରିବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଅଳସୁଆ ଲୋକ, ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଚଲୁ କରିଦେବା ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୋଷ ବାହାର କରିବା, ଦମ୍ଭ ଧରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା, ଅଳସୁଆ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୋଷ ବାହାର କରିବା, ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗରିବକୁ ମାରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ, ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32, ତିଲକୁ ତାଲ କରିବା। ମୁରବୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୂଳ ପୋଛ ହୋଇଯିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ସତକୁ ମିଛରେ ପରିଣତ କରିବା। ତିଲକୁ ତାଲ କରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33, ଦୀପ ତଲ ଅନ୍ଧାର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଖ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇ ନ ପାରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଏକ ଜିଦିଆ, ଅତି ପ୍ରିୟ। ଦୀପ ତଲ ଅନ୍ଧାର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଖ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇ ନ ପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34, ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଗର୍ବରେ କିଛି ନ ମାନିବା, ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗର୍ବରେ କିଛି ନ ମାନିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35, ନା କରିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁର୍ନାମ କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ଅତି ପ୍ରିୟ। ନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36, ବଣ ବିଛୁଆତି। ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବନରେ ଉଠୁଥିବା ଗଛ, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ବୃଥା ଧମକ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ବଣ ବିଛୁଆତି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37, ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠକ, ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ଥିବା ବିରାଡ଼ି, ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ଠକ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38, ବାକୁ ବତା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ, ହତାଶ ହୋଇଯିବା, ଠକିବା। ବାକୁ ବତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39, ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ। ବାଧ୍ୟ କରିବା, ରାଣ ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା, ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଧ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40, ଭାଲୁ ଧରାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଲଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା, ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଲଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 41, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଗରେ ଜଳିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଗରେ ଜଳିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42, ହାତ ଧରିବା। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୌଶଳରେ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ନିଜର କରିବା, ବିବାହ କରିବା, ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ବିବାହ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 43,
ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଶ ହରାଇବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଅଥୟ କରିବା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଶ ହରାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 44। ଦେଖି ନ ପାରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ନ ପାଇବା, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଦିନରେ ଦେଖି ନ ପାରିବା, ଠକିଦେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ଭଲ ନ ପାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 45। କେରାଡ଼ି ଗୁନ୍ଥି ବାଲିଆ ଧରିବା। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା, ମାଛ ଧରିବା, ସୁଖାଦ୍ୟ, ଅଲସୁଆ। କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଲିଆ ଧରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 46। ନ ଦେଖିଲା ଓଉ ଛପଡ଼ା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଉ ଛପଡ଼ା ନ ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଟି, ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 47। ନାକ ଟେକିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିରକ୍ତ ହେବା, ଦୁର୍ନାମ କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା। ନାକ ଟେକିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘୃଣା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 48। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା, ଦମ୍ଭ ଧରିବା, ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଟି, ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 49। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗର୍ବ କରିବା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50। ନା ପକାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୟ କରିବା, ଦୁର୍ନାମ କରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଦୋଷ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ଦୁର୍ନାମ କରିବା। ନା ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁର୍ନାମ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ।